स्टूडेंट तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते। अज दी इस वीडियो दे विच असीं PSTET CTET लई वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस लैके आए हाँ जो कि टॉपिक चाइल्ड डिवेलपमेंट नाल रिलेटेड हैं। सो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। आओ शुरू करते हैं अज दा टॉपिक। फस्ट क्वेश्चन है जी टॉय एज रैफर्स टू टॉय एज का संबंध है। साडा सही आंसर है जी ऑप्शन डी अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल अवस्था। टॉय एज का संबंध है जी अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल अवस्था नाल। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच एज ग्रुप इज़ कॉल्ड गैंग एज। किहड़े उम्र वर्ग नूं गैंग एज कहा जाता है। तो साडा राइट आंसर है जी ऑप्शन डी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल अवस्था। तो किहड़े उम्र वर्ग नूं गैंग एज कहा जाता है जी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल अवस्था। नैक्सट क्वेश्चन लेंदे हाँ जी डिवेलपमेंट लीड्स लर्निंग इज़ सपोर्टड बाय विकास की किरिया सीखण की किरिया तो पहला हुंदी है। इसका समर्थन किस द्वारा किया गया है। तो साडा राइट आंसर है जी ऑप्शन सी प्याजे। जीन प्याजे द्वारा विकास की किरिया सीखण की किरिया तो पहला हुंदी है। इसका समर्थन किया गया है जी। नैक्सट क्वेश्चन लेंदे हाँ जी द टर्म डिवेलपमेंट इनक्लूड्स विकास विच शामिल है। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन सी बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस दोवें सरीरक अते कार्यात्मक बदलाव। तो विकास दे विच की शामिल है जी सरीरक बदलाव ते कार्यात्मक बदलाव दोवें ही शामिल हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी अ चाइल्ड डिवेलप्स हिज क्रिएटिव पोटेंशियल एट दिस एज। किस उम्र वर्ग विच बच्चा अपनी सिरजनात्मक योग्यता का विकास करता है। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन सी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था दी उम्र दे विच बच्चा अपनी सिरजनात्मक योग्यता का विकास करता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन डिवेलपमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट। विकास विच व्यक्तिगत भिन्नतावां नूं समझण लई महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सी टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। तो इसका सही जो आंसर है जी वो है ऑप्शन सी विकास विच व्यक्तिगत भिन्नतावां नूं समझण लई महत्वपूर्ण है बच्चे द्वारा ग्रहण किए गए पेरेंट्स तो ग्रहण किए गए गुण अते वातावरण के तत्थ दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। द नैक्सट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसीपल ऑफ डिवेलपमेंट। हेठ लिखिया विचों किहड़ा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डिवेलपमेंट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसैल्फ। हेठ लिखिया विचों किहड़ा विकास का सिद्धांत नहीं है जी। इसका राइट आंसर है जी ए जो डिवेलपमेंट का विकास का जो सही क्रम है तो उसका जो नेचर है उसनूं बर्थ टाइम निर्धारित किया जा सकता है। बट ये रोंग है जी क्योंकि जो डिवेलपमेंट है वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए इसनूं असी बर्थ टाइम तो इसका जिहड़ा क्रम है जां इसका जो नेचर है उन्होंने नहीं तय कर सकते। इसलिए साडा राइट आंसर है जी ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी द डिवेलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पैरीफेरीज ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ डिनोट्स द शरीर के केंद्री हिस्से तो बाहरी हिस्से वाल विकास दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन बी प्रिंसीपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डिवेलपमेंट मध्य तो बाहर विकास का सिद्धांत शरीर के केंद्री हिस्से तो बाहरी हिस्से वाल विकास दर्शाता है। ऑप्शन बी इज़ करैक्ट आंसर है जी प्रिंसीपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डिवेलपमेंट मध्य तो बाहर विकास का सिद्धांत या फिर असीं इहनूं अंदरों बाहर वाल विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डिवेलपमेंट इज़ इनकरैक्ट। हेठ लिखिया विचों विकास के सिद्धांत बारे किहड़ा कथन गलत है। तो साडा जिहड़ा राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन ए डिवेलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसैस
which can be measured precisely। ठीक है जी, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, the unique interaction of dash and dash can result in different paths and outcomes of development। ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਕਰਸ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਐਮੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਜ਼ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਫਰੋਮ। ਮੱਧ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 6 years to 11 years। ਮੱਧ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by his genetic makeup। This statement is ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇਨਕਰੈਕਟ। ਸਿੰਸ there have been several researches to prove that environment can have a major influence on development। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੈਸਟ ਸਮਸ ਅਪ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਇਨ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਨਰ। ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਇਨ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਨਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਡ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਕਲਚਰ ਅਲੋਨ।
ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਲਚਰਲ। ਬਟ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟੀਚਰਸ ਟੂ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅਡੈਪਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ knowledge of developmental factors। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਵੀ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, a teacher found that a student is facing difficulty in drawing a square. She assumes that this student would also find it difficult to draw a diamond. She applies which of the following principles to arrive at her assumption? ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਐਨ ਆਰਡਰਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C, the relative effects of heredity and environment vary in different areas of development। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟਸ ਰੋਲ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਸਟੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਵਰੇਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਔਨ IQ ਟੈਸਟ ਇਨ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡਿਕੇਡਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IQ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।